কেমিক্যাল এক্সামিনেশন অফ ইউরিন, সিম্পল জিনিস। এটা তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে এই আগে যে পোর্শনগুলো ছিল একদম ডিলিট, হ্যাঁ এইবার স্টার্ট। বায়োকেমিস্ট্রিতে তোমরা করেছো ইউরিন কি করতে, কোন টেস্ট করতে? ইউরিনে প্রোটিন হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট। হিট কোয়াগুলেশন এখানেও সিলেবাসে তোমাদের একটাই আছে, হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট। তোমাদেরকে এটা ডেমনস্ট্রেট করে দেখাতে হবে সেম মানে বেনেডিক্টের মতো। তো ইউজুয়ালি আমাদের 24 আওয়ার্সে 150 মিলিগ্রাম মতো ইউরিন পাস করে, ঠিক আছে, প্রোটিন পাস করে 150 মিলিগ্রাম। এবং জানো যে মলিকুলার ওয়েটতে if it is 50,000 molecular weight to 68,000, then it is freely passed through the glomerulus, but it is completely absorbed in the proximal convoluted tubule. But after that, albumin 69,000 molecular weight. Okay, some part of that albumin also it's not completely absorbed in the proximal convoluted tubule. Some of them may go into the urine, and that forms the majority portion of the protein which is present in urine. The albumin constitute the major portion of the protein, and এটার molecular weight টা তোমাদের জিজ্ঞেস করবে, মানে জিজ্ঞেস করবে কিনা জানি না, মনে রাখবে যে 69,000 molecular weight যেটা, তো that forms the major portion. Then Tamm-Horsfall protein. Tamm-Horsfall protein is a tubular protein. It is completely secreted by tubules. এটা জানো তোমরা, Tamm-Horsfall protein is a tubular protein, is completely secreted by tubules. It is not usually found, but in case of urinary tract infection, Tamm-Horsfall protein can be found. And the third protein is, it's not a complete protein. প্রোটিনে দুটো পোর্শন থাকে, ওয়ান ইজ প্রোটিন মানে যেটা হচ্ছে কি বলবো পেপটিক অ্যাসিডের থার্ড মানে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার, তার সঙ্গে কিছু গ্লাইকোপ্রোটিন অ্যাড থাকে। এখানে যে সিক্রেটারি ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, দিস ইজ নাথিং বাট অ্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন, ঠিক আছে, দে আর সিক্রেটেড in urine and they forms the protein. So proteins are usually derived from the tubular epithelial cells, sometimes from leukocytes and desquamated cells. লিউকোসাইট থেকে যেমন এই সিক্রেটারি ইমিউনোগ্লোবুলিন এটা প্রডিউস হচ্ছে, and sometimes other desquamated cells like মেসেনজিয়াম থেকে হতে পারে, অথবা ড্যামেজ হয়েছে গ্লোমেরুলাসের প্রক্সিমাল টিউবিউল থেকেও হতে পারে। So mainly it is derived from the tubular epithelial cell, but from other desquamated cell and also from the leukocytes the proteins are usually derived. So normally 150 milligram 24 hours se hoy, but if it is more than 150 milligram, then it is known as proteinuria. So proteinuria can be divided in mild, moderate and severe. Mild means up to 1 gram, moderate means 1 to 3 gram per 24 hours, and severe more than 3 gram per 24 hours. জানো এটা? তো mild proteinuria means more than মানে up to 1 gram per 24 hours excretion, moderate means 1 to 3 gram, severe means more than 3. Severe এর example তোমরা সবাই জানো, একটা বলো। Severe proteinuria, nephrotic syndrome. Moderate 1 to 3, nephritic syndrome. এই দুটো যেন মনে থাকে। Mild proteinuria একদম ইনিশিয়াল ফেজ অফ ডায়াবেটিক, that is diabetic kidney, chronic kidney disease due to diabetes. Okay, so usually the proteinuria can be glomerular injury like nephrotic syndrome, nephritic syndrome, could be injury of tubular area like glomerulonephritis, of course all kind of nephritis, glomerulonephritis, tubular injury like acute tubular necrosis or acute renal failure হতে পারে, ঠিক আছে,
লাইক টম হাস্পেল প্রোটিন তখন পাওয়া যেতে পারে। ওকে, ওভারফ্লো প্রোটিন যখন আমাদের কনজাম্পশনই অনেক বেশি হচ্ছে, অনেক বেশি পরিমাণে কনজাম্পশন হচ্ছে, তখন দে আর নট কমপ্লিটলি অ্যাবজর্ব, কারণ তার থ্রেশহোল্ড রিচ করে যাচ্ছে, অ্যাবজর্পশনেরও একটা থ্রেশহোল্ড আছে। কি বলেছিলাম যে যেগুলো লো মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন সেগুলো ইউজুয়ালি কমপ্লিটলি অ্যাবজর্ব করে, কিন্তু তারও একটা থ্রেশহোল্ড আছে। সুতরাং সেই থ্রেশহোল্ড যদি ইয়ে হয়, মানে রিচ করে যায়, then that could be overflow protein. Hemodynamic causes, that means usually it could be some blood malignancy related issue like multiple myeloma or CML, যেখানে বেন জোন্স প্রোটিনিউরিয়া হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড পোস্ট রিনাল কজেস লাইক যেখানে কোনো অবস্ট্রাকশন হচ্ছে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে, হ্যাঁ, সেখান থেকে যে ডিসকোয়ামেশন, যেখানে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে সেখানে ইরোশন হচ্ছে, সেই যে এরিয়া থেকে ইরোশন হচ্ছে সেখানে যে সেলের ইরোশন হচ্ছে, সেই ডেসকোয়ামেটেড সেল থেকেও প্রোটিন আমাদের এক্সক্রিট হতে পারে, ঠিক আছে। সো দিজ আর বেসিক্যালি different types of proteinuria. Proteinuria can be differentiated into the selective and non-selective proteinuria. Definitely, selective means only the low molecular weight protein like albumin and transferrin are excreted. Albumin and transferrin are excreted. It is usually seen in case of early stages of glomerular disease. Early stages of glomerular disease. But in the later stages of glomerular disease, non-selective proteinuria occurs, but the high molecular weight protein also or large size protein can be excreted, like globulin, etc. Beta 2 transferrin, globulin, that is immunoglobulin, or everything, any large protein, okay, Ben Jones protein, etc. So these are large high molecular protein, and they occurs when the glomerulus is completely damaged. So what are the main diseases where we can see the proteinuria? Like primary glomerular disease কি হতে পারে যেখানে আমাদের proteinuria পাবো? মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ, তোমাদের গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস হয়েছে পড়ানো? তাহলে এই নামগুলো পড়লে তোমরা কিছু এখনো বুঝতে পারবে না। সো দিজ আর অল গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, different types of glomerular nephritis. That glomerular nephritis can present as nephritic related syndrome or nephrotic related syndrome. সবসময় গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস এর একটা জেনারেল কনসেপ্ট হচ্ছে যখনই কোনো গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস হবে তখন দুই ধরনের সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, একটা নেফ্রোটিক টাইপ সিনড্রোম, একটা হচ্ছে নেফ্রাইটিক টাইপ সিনড্রোম। নেফ্রোটিক টাইপ সিনড্রোম কি? যা নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হয়, মানে একটা হচ্ছে আনাসার্কা, মানে গোটা বডি, মানে জেনারেলাইজড ইডিমা হবে, তার সাথে প্রোটিনিউরিয়া হবে, এবং দ্যাট ওয়াজ সিভিয়ার প্রোটিনিউরিয়া, দ্যাট ইজ মোর দ্যান 3 গ্রাম পার 24 আওয়ার্স এক্সক্রিশন হবে, তার সাথে ডিসলিপিডিমিয়া হবে, এবং তার সাথে ক্লটিং, একটা হচ্ছে মোর কি বলবো চান্স অফ ক্লটিং, হ্যাঁ, মোর টেন্ডেন্সি টু ক্লট, এই ফিচারগুলো দেখতে পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। নেফ্রাইটিক সিনড্রোম কি? নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে হবে ইডিমা হবে, বাট ইডিমা ইজ ইন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পোর্শন, যে সমস্ত জায়গায় আমাদের মানে যেগুলো আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ গ্র্যাভিটেশন, হ্যাঁ, যে বডি ডিপেন্ডেন্ট পোর্শনে পা অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রেখেছো, পায়ে এডিমা হলো, হ্যাঁ, এরকম। দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাই বিপি, হাইপারটেনশন হবে। ইউরিনের কালার কি হবে? কোলা কালার ইউরিন, এবং অলিগিউরিয়া হবে, and that urine is smoky type of urine. So some glomerulonephritis who actually present with that nephritic related syndrome, and some nephrotic disease related syndrome, nephrotic syndrome like symptoms. Okay, so কি বলেছিলাম যে যেগুলো নেফ্রাইটিক রিলেটেড সিনড্রোম সেখানে মডারেট প্রোটিনিউরিয়া হয়, এবং যেগুলো নেফ্রোটিক সিনড্রোম সেগুলো মানে কি বলে সিভিয়ার প্রোটিনিউরিয়া হয়। এই যে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস তোমরা যখন আরো পড়বে তখন জানবে যে এইগুলো হচ্ছে গ্লোমেরুলাসের নিজস্ব ডিজিজ, যেখানে আমাদের প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে।
সেকেন্ড হচ্ছে these are not the primary origin is not the glomerulus, but secondarily they affect the glomerulus, like secondarily to systemic lupus erythematosus, secondary to long-standing diabetes diabetes mellitus, or secondary to long-standing malignant hypertension. In all cases, there will be ultimately কি হয় chronic kidney disease, এবং chronic kidney disease non-selective proteinuria হয়। সবসময় মনে রাখবে যে একদম আর্লি ফেজে হবে সিলেক্টিভ, এবং যত ডিজিজ প্রোগ্রেশন হবে, পেশেন্ট গোয়িং টু দ্য স্টেজ অফ ক্রনিক রিনাল ফেলিওর, they will develop the non-selective proteinuria. And some other symptoms like systemic disease, infection, some drugs, or some severe exercise, fever, stress, এইগুলোতেও আমাদের proteinuria হতে পারে। So these are basically glomerular proteinuria, glomerular type of proteinuria. Tubular proteinuria মানে এখানে অরিজিন অফ প্রোটিন হচ্ছে টিউবুলার সেলস, দে ইউজুয়ালি ইনভলভ দ্য রিনাল টিউবুলস। ওকে, লো মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন কি কি থাকতে পারে, সেগুলো হচ্ছে বিটা 2 ট্রান্সফারিং, আলফা 1 মাইক্রোগ্লোবিউলিন, আরবিপি, লাইবোজাইম, and free immunoglobulin light chain, immunoglobulin free light chain. So they include the low molecular weight protein, and they actually consist the selective type of proteinuria. Okay, so what are the causes of tubular proteinuria? Pyelonephritis, যেখানে definitely interstitium is involved, এবং interstitium এর সঙ্গে টিউবিউল থাকবে, they are mainly involved. Tuberculosis of kidney, heavy metal poisoning, especially the lead poisoning, interstitial nephritis, cystinosis, Fanconi syndrome, and in some cases there might be some rejection of kidney transplant. Definitely in the vasculopathy, in the rejection period, in the chronic vasculopathy during the rejection of renal transplant, there will be some kind of tubular proteinuria. Next হচ্ছে overflow proteinuria. এটা কখন হবে বলেছিলাম যে when the low molecular weight protein এর যে absorption thresholdটা সেটা রিচ করে যাবে। absorption threshold রিচ করছে মানে ব্লাডেই এর পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণে আছে low molecular weight protein, যেমন বেনজোনস proteinuria কোন কন্ডিশনে হয়, প্লাজমা সেল মাল্টিপল মাইলোমা, প্লাজমা সেল ডিসপ্লেসিয়া। হিমোগ্লোবিনে যদি ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলাইসিস হয় বা ডিআইসি হয়, তাহলে কি হবে যে হিমোগ্লোবিন লেভেল মানে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া হবে। এবং হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া কেন হচ্ছে, কারণ বডিতে আনকনজুগেটেড হিমোগ্লোবিনের লেভেল অনেক বেড়ে গিয়েছে। মায়োগ্লোবিন লেভেল, ঠিক আছে, স্কেলিটাল মাসল ট্রমা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে র্যাপডোমায়োলাইসিস, র্যাপডোমায়োলাইসিসের ক্ষেত্রে মায়োগ্লোবিন ড্যামেজ হয়েছে। এছাড়া কি অ্যাকিউট মাইলোব্লাস্টিক লিউকিমিয়া, মোনোব্লাস্টিক আর মোনোসাইটিক টাইপ M4 M5 টাইপ, সেখানে লাইসোজাইম they are a content of monocyte and macrophage system. This lysozyme content is huge, কারণ তার মোনোসাইটিক বা মোনোব্লাস্টিক সেলগুলো AML এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি, বা মাইলোমোনোসাইটিক সেলগুলো অনেক বেশি পরিমাণে আছে, তার ফলে তার মধ্যে যে গ্র্যানুলস গুলোর মধ্যে যে লাইসোজাইম তার পরিমাণ অনেক বেশি আছে। সো দে কনস্টিটিউট দ্য ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া। And last is post-renal causes. Post-renal cause মানে due to the altered blood flow through the glomeruli resulting in increased filtration of the protein. মানে কি হচ্ছে, হাই ফিভার, হাই এক্সারসাইজ, এই দুটো কারণে কি হয়, there will be a hyper dynamic circulation. These are the main causes where the hyper dynamic circulation is there. মানে অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড কিডনির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, and they are more filtered and more amount of the protein is excreted in tubules, and they are not completely absorbed. So some kind of overflow is going on, but the cause is there the postural or some kind of hyperdynamic circulation or hemodynamic circulation. পস্চুরালও হতে পারে, এটা পস্চুরাল শুধু বললে হবে না, এটাকে বলতে হবে হিমোডাইনামিক কজেস লাইক হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন, যেমন থাইরোটক্সিকোসিস বা হেভি এক্সারসাইজ বা হাই প্রোটিন, এগুলো হাই ফিভার,
এখানে কি হয়, অনেক বেশি ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, ঠিক আছে। হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যে রিনাল ইসচিমিয়া হয়। রিনাল ইসচিমিয়া যখনই হবে, রেনিন অনেক বেশি এক্সক্রিশন হবে, and renin they will cause the more, there will be metabolism of renin, so there will be some kind of proteinuria. Exposure to the cold, মানে cold ischemia হচ্ছে, so there are some kind of ischemia or vasodilation, so alteration of the hemodynamic, এইটা একটু কারেকশন করে নেবে, এটা পস্চুরাল শুধু হবে না, এটা হিমোডাইনামিক প্রোটিনিউরিয়া হবে, ঠিক আছে। ইটস নট দ্য পস্চুরাল, ওকে, ইট শুড বি দ্য হিমোডাইনামিক প্রোটিনিউরিয়া। পস্চুরাল বা অর্থোস্ট্যাটিক প্রোটিনিউরিয়া কি, যেটা তোমাকে বলছিলাম, যে অনেকক্ষণ ধরে যদি দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে কি হবে, যে আমাদের মানে কাফ মাসল যেটা আমাদের পাম্প করে ব্লাড এবং হার্টে আমাদের পৌঁছে দেয়, they will not function, so all the blood vessels in the leg, they will be engorged and in a long standing causes, and it causes the local edema and some kind of proteinuria. And in some cases lordotic patient, lordotic মানে লর্ডের মতন দাঁড়ানো, মানে there will be hyper extension of the spinal cord, and that will cause the compression of the IVC. IVC compression কোথায় আছে, লিভার আর ভার্টিব্রাল কলামের মধ্যে। লর্ড এরকম করে দাঁড়াই, মানে কি একটা হাইপার এক্সটেনশন হয়েছে, যখন একটা হাইপার এক্সটেনশন হচ্ছে তখন আইভিসিটা কি হচ্ছে, কম্প্রেস বিটুইন দ্য vertebral column and lung, a liver. The venous return from the periphery will not be completely done, so they will cause some postural or orthostatic protein, okay. And যেটা বলছিলাম যে পোস্ট রেনাল কজেস, পোস্ট রেনাল কজ মানে যদি কোনো জায়গায় কোনো ব্লাড মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে ফর এনি কজ, লাইক অ্যাট এনি সাইড, লাইক রিনাল পেলভিস, ইউরেটার, ব্লাডার, প্রস্টেট, ইউরেথ্রা, কোনো জায়গায় যদি অবস্ট্রাকশন থাকে, or obstruction due to neoplasm, আর অবস্ট্রাকশনের জন্য জানোই যে কোনো জায়গায় যদি অবস্ট্রাকশন থাকে সেখানে একটা ইনফ্লামেশন হয়, অ্যাকিউট অ্যান্ড দেন ক্রনিক, সো এইসবের জন্য যে প্রোটিনিউরিয়া হয় তাকে বলা হয় পোস্ট রেনাল কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া। তাহলে বোঝা গেল হোয়াট আর দ্য গ্লোমেরুলার প্রোটিনিউরিয়া, হোয়াট আর দ্য টিউবুলার প্রোটিনিউরিয়া, হোয়াট আর দ্য কি hemodynamic proteinuria, what are the postural proteinuria or orthostatic proteinuria, and what are the post-renal causes. So these are the classification of proteinuria. এইটা তোমাদের শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে, বা তোমাদের এমনি ভাইবা টেবিলে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে। তো যেটা বলছিলাম, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। সো ডিটেকশনের জন্য আমরা কি টেস্ট করব? তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হিট আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্ট, যেটা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি কিসে আছে, তোমাদের আমাদের সিলেবাসে আছে। আমরা যেটা করব হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিড টেস্ট, হিট টেস্ট আর হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট উইথ 3% অ্যাসিডিক অ্যাসিড ইউজ করে। কি করি আমরা, একটা 5 ml টেস্ট টিউব নিই, তার মধ্যে ইউরিন নিই। ইউরিন আমি যদি নিচ থেকে টেস্ট টিউবটাকে ধরবো ল্যাম্পের ওপরে, ঠিক আছে, নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সেটাকে হিট করব, এবং যখনই দেখবে যে সরি নিচ থেকে না, একদম মানে মাঝখানে, মাঝ বরাবর, মানে আপার হাফ ইঞ্চ এরিয়াটাকে আমি টেস্ট মানে হিট করব, তখনই দেখবো যে কোনো কোয়াগুলাম আসছে কিনা। যদি কোনো কোয়াগুলাম অ্যাপিয়ার করে, হ্যাঁ, তাহলে আমরা 3% অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে দেবো। কেন দেবো আমরা 3% অ্যাসিটিক অ্যাসিড? তার কারণ হচ্ছে এই কোয়াগুলাম আসার কারণ, হিট কোয়াগুলেশনে কোয়াগুলাম দুটো কারণে আসে, আইদার ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ প্রোটিন or due to presence of phosphate, but that phosphate is dissolved in 3% acetic acid. So যখনই আমাদের ওই 3% acetic acid দিয়ে কোয়াগুলামটা চলে যাবে, তাহলে it is due to phosphate, but if that persists then it is due to protein, এবং সেই প্রোটিনের আমরা গ্রেডেশন করব, হ্যাঁ, that could be 0, could be trace type, could be 1+, could be 2+, could be 3+, could be 4+. জাস্ট একটা মানে এইগুলো তোমাদের যখন আসবে তখন তোমাদেরকে দেখাতে হবে, এরকম করে তো ছবি না আনলে দেখানো যাবে না, যে জাস্ট একটা হালকা একটা ক্লাউডিনেস যদি আসে তাকে বলে ট্রেস, ঠিক আছে। তোমরা আগে করেছো তো, তোমার মানে একটা প্রাথমিক একটা ধারণা আছে তো, না হলে নিজেকে করে দেখাতে হবে কিন্তু আছে। 5 মানে 4+ কোনটাকে বলে, একদম দইয়ের মতন
শক্ত থোকা টাইপের যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে 4+। তার থেকে মানে আমি যে কিভাবে মনে রাখি, দই চাপ চাপ দই যদি হয় তাহলে 4+। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখেছো, কিউমুলোনিম্বাস মেঘ, সেই রকম যদি ফ্লকুলেশন থাকে তাকে বলে 3+। ঠিক আছে, ওই কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর শরৎকালের মেঘ ভেসে ভেসে বেড়ায়, ওই যদি থাকে তাহলে 2+। আর 1+ হচ্ছে হালকা একটা দানা 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 দানা, যেটা একদম যাকে বলে মানে হালকা একটা ভাব। ঠিক আছে, মানে কিছু আছে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু হালকা একটা ভাব, সেটা হচ্ছে 1+। আর এগুলো সবই সাবজেক্টিভ, আমাদের কাছে ওরকম করে কোনো প্যারামিটার নেই। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এরকম ভাবে মনে রাখতে হবে। আর যদি একদম জাস্ট একটা ক্লাউডিনেস থাকে, মানে আমাদের সেই ট্রান্সপারেন্সিটা চলে যাচ্ছে, তাহলে ট্রেস। তো দই হলে 4+, হ্যাঁ, কিউমুলোনিম্বাস মেঘ হলে 3+। ঠিক আছে, বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর শরতের মেঘ যদি হয় তাহলে 2+, হালকা যদি মেঘ থাকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে 1+। ট্রেস মানে হচ্ছে একটা ক্লাউডিনেস, আর নীল মানে তো নীল। যেটা আমি মনে রেখেছি এরকম করে আমি, এবং এক্স্যাক্টলি এই সেম অ্যান্সার আমি আন্ডার গ্রাজুয়েটে করেছিলাম। তোমাদের অমিতা ম্যাডাম তখন ছিলেন, এক্সটার্নাল ছিলেন, মানে চলে গেলেন ম্যাডাম, তখন এক্সটার্নাল ছিলেন। ম্যাডাম খুব ভালো, খুব ভালো। মানে আমি সত্যি সব এখনো পর্যন্ত এভাবেই মনে রাখি, কারণ এটাই একমাত্র, তখন তো এটাই মেইন প্রসেস ছিল। এখন তো আমাদের স্ট্রিপ চলে এসেছে, স্ট্রিপ রিয়েজেন্ট চলে এসেছে। ঠিক আছে, তো দিস ইজ মেইনলি দ্য হিট অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্ট। ঠিক আছে, আমাদের এটা কি করবে যা বলেছি। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট হচ্ছে রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ টেস্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন করা হয়। রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ সেম কি থাকবে একটা, এটা তোমরা দেখবে তোমাদের সেন্ট্রাল ল্যাবে গিয়ে। ঠিক আছে, যেমন ভাবে বেনেডিক্টের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আছে, কালার ম্যাচ করে আমাদের মানে কি একটা স্ট্রিপকে যখন ইউরিনের মধ্যে দেওয়া হলো, একটা কালার ডেভেলপ করলো, সেই কালারটাকে ওই কম্পারেটরের সাথে ম্যাচ করে আমাদের কত পজিটিভ বা নেগেটিভ, পজিটিভ হলে 1+, 2+, 3+ এরকম করে মেজার করা হয়। সেম একই রকম ভাবে এখানেও তাই, সেম প্রসেস। ঠিক আছে, থার্ড হচ্ছে সালফোসালিসালিক অ্যাসিড টেস্ট। 6% সালফোসালিসালিক অ্যাসিড 8 ড্রপ 3 ml এর মধ্যে, 3 ml ইউরিনের মধ্যে অ্যাড করতে হবে। 3 ml ইউরিনের মধ্যে 8 ড্রপ 6% সালফোসালিসালিক অ্যাসিড অ্যাড করতে হয়। তাহলে ওই সেম যেভাবে ওই কোয়াগুলাম অ্যাপিয়ার করে, সেম একই রকম ভাবে কোয়াগুলাম অ্যাপিয়ার করে। আর এখানে একটা মেনশন করা নেই, যেটা মানে এখনো করা হয়, সেটা হচ্ছে হেলার্স নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্ট। হেলার নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্টটা খুব কোরোসিভ, তার জন্য এখন আর ইউজ এতটা করা হয় না, বাট এখনো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হেলার্স নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্টে হচ্ছে ওই রকম নাইট্রিক অ্যাসিড 3 ml মতো নিয়ে, হ্যাঁ, সেখানে 10% নাইট্রিক অ্যাসিড নিয়ে তার মধ্যে 3 ml দিয়ে দিতে হবে, কি বলে তোমার ইউরিন দিয়ে দিতে হবে, এবং সেখানে ওরকম ফ্লকুলাম অ্যাপিয়ার করবে। হেলার্স নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্ট। ঠিক আছে, সো দিজ আর অল কোয়ালিটেটিভ টেস্ট, মানে কি এর মানে প্রেজেন্স আর অ্যাবসেন্স আছে কিনা সেটা বোঝাবে। কোয়ান্টিটিভ মানে কি, কোয়ান্টিটেটিভ মানে হচ্ছে কতটুকু আছে সেটা বোঝাবে। তার জন্য কি ইউরিন দরকার, আমাদের 24 আওয়ার্স ইউরিন দরকার। 24 আওয়ার্স ইউরিনের মধ্যে যেটা করা হয় কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট, সেটা হচ্ছে এক্সব্যাক অ্যালবুমিটার দিয়ে। এসপ্যাক্স অ্যালবুমিটারের মধ্যে একটা এসপ্যাক্স রিয়েজেন্ট থাকে, যার মধ্যে পিক্রিক অ্যাসিড থাকবে, ডিস্টিল ওয়াটার থাকবে। ঠিক আছে, প্রসিডিওরটা অলমোস্ট সেম। 24 আওয়ার্স ইউরিনটাকে প্রথমে ফিল্টার করে নেব, ফিল্টার করে একটা মানে অ্যালবুমিটারটাকে, তোমরা দেখেছো কি অ্যালবুমিটার, তোমাকে দেখাচ্ছি। অ্যালবুমিটার নিয়ে প্রথমে একটা ইউ মার্ক পর্যন্ত নিতে হবে, ইউ মার্ক নিয়ে ইউরিনটাকে ইউ মার্ক পর্যন্ত নিতে হবে। তারপর তোমার রিয়েজেন্ট এসব্যাক্স রিয়েজেন্টটা, হ্যাঁ, আর মার্ক পর্যন্ত নিতে হবে। ইউ ফর ইউরিন, আর ফর এসব্যাক রিয়েজেন্ট। হ্যাঁ, তারপর তাকে রেখে দিতে হবে। ঠিক আছে, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা রেখে দিতে হবে, যতক্ষণ না মানে প্রেসিপিটেট করছে। 2 ঘন্টা মতন রেখে দিতে হবে, এক্সাক্ট টাইমটা আমাকে মনে পড়ছে না, 2 ঘন্টা মতো রেখে দিতে হবে। এবং যে পরিমাণ প্রেসিপিটেট পড়বে, সেই প্রেসিপিটেটে ওই এসব্যাক অ্যালবুমিটারের চারপাশে যে গ্র্যাজুয়েশন আছে, সেই গ্র্যাজুয়েশন থেকেই
ইউরিনে যে প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনের অ্যামাউন্ট আমরা বুঝতে পারবো। ওকে, বেস্ট মেথড হচ্ছে টার্বিমেট্রিক মেথড। টার্বিডিমেট্রিক মেথডের ক্ষেত্রে সেম। টার্বিডিমেট্রিক মেথড তোমরা এটা কি বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো? টার্বিডিমেট্রিক মেথড মানে হচ্ছে যেটাতে তোমার হিমোগ্লোবিন টার্বিডিটি চেক করা হয়, একটা হিমোগ্লোবিনে যেমন ভাবে টার্বিডিটি চেক করা হয় ঠিক একই রকম ভাবে টার্বিডিটি চেক করে সেখান থেকে আমাদের মানে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ইউরিন, এটা তোমাদের সিলেবাসে নেই, জাস্ট জানতে হবে, নামটা জেনে রাখো, দিস ইজ দ্য বেস্ট মেথড, টার্বিডিমেট্রিক মেথড। আর হচ্ছে এস্টিমেশন অফ প্রোটিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও ইন আ র্যান্ডম ইউরিন স্যাম্পল, ঠিক আছে, এসিআর, এসিআর, estimation of urea protein creatinine ratio, urine for protein creatinine ratio in a random sample. This is a very sensitive test for the chronic kidney disease, very sensitive test for a chronic kidney disease. Okay, so এই no turbidity মানে হচ্ছে প্রোটিন নেই, ট্রেস মানে একটা ক্লাউডিনেস আছে, ক্লাউডিনেস উইদাউট গ্রানুলারিটি, এইরকম করে কেউ কখনো মনে রাখতে পারে না। উইদাউট গ্রানুলারিটি, উইথ গ্রানুলারিটি আমি জানি না, যেভাবে আমি মনে রেখেছি সেটা তোমাদেরকে বললাম। ওকে, হ্যাঁ, প্রেসিপিটেশন উইথ ফ্লকুলেশন, এনিওয়ে। আচ্ছা, আপার পোর্শনে কেন করব? কারণ হচ্ছে একটা কনভেনশন কারেন্ট একটা জেনারেট হবে। কনভেকশন কারেন্ট মানে কি? তুমি যদি ওপরে যে এরিয়াটা, কি কনভেকশন কারেন্ট বলো, কেউ একজন বলো। ওপর পোর্শনে যদি হিট করি, সেটা যদি গরম হয় তাহলে সেটা আরো উপরে চলে যাবে, তারপর সেই জায়গাটা ঠান্ডা আছে সেটা আবার নিচের দিকে নেমে আসবে, ঠিক আছে, যে যে তারপর আবার যে জায়গাটা হিট করা হচ্ছে তার কাছাকাছি এসে সেটা আবার গরম হবে, আবার উপরে চলে যাবে, এরকম একটা ভিশিয়াস সাইকেল চলতে থাকবে এবং একটা ফ্লো তৈরি হবে, রাউন্ড সার্কেল একটা ফ্লো তৈরি হবে, একে বলা হয় কনভেকশন কারেন্ট। দ্যাট কনভেকশন কারেন্ট will not disturb if any coagulum or precipitate or flocculation present at the upper portion। মানে যদি প্রোটিন থাকে তাহলে তো সে একটা কোয়াগুলাম তৈরি করেছে বা কোনো একটা ফ্লকুলেশন বা টার্বিডিটি কিছু একটা তৈরি করেছে, সেটা উপর পোর্শনে আছে, বাট ইউরিনের যে নিচের পোর্শনটা আছে সেই নিচের পোর্শনের মধ্যে কনভেকশন কারেন্ট আছে, সেই কনভেকশন কারেন্টটা এই প্রেসিপিটেটটাকে ডিস্টার্ব করবে না, ঠিক আছে। আর আপার পোর্শন ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ দ্যাট লোয়ার পোর্শন, মানে অ্যাকচুয়ালি যদি যেহেতু নিচের পোর্শনটাই থাকবে না, প্রোটিনটা একটু মানে লো মলিকুলার ওয়েট বা মানে বাকি যে এরিয়াটা আছে তার থেকে উপরের দিকে ভেসে থাকবে কোয়াগুলেশন ফ্লকুলেশনটা, তার জন্য উপরে একটা টার্বিডিটি তৈরি হবে এবং নিচে ক্লিয়ার একটা ইউরিন থাকবে। সো দ্যাট ক্লিয়ার ইউরিন ফর্মস আ কন্ট্রোল অ্যান্ড আপার পোর্শন অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টস অ্যাজ আ কম্পারেটর। বোঝা গেল? upper portion will act as a comparator and lower portion, clear portion, acts as a control। ঠিক আছে, আর কি আদার টেস্টকে রিয়েজেন্ট স্ট্রিপের মধ্যে মেইনলি অ্যালবুমিন দেখা হয়, বাট সালফোসালিক অ্যাসিড টেস্টের মধ্যে এই যতগুলো টেস্ট আমরা বলেছি, মানে এই যতগুলো টেস্ট বলেছি তার মধ্যে সালফোসালিক টেস্ট হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটেটিভ টেস্ট। বেস্ট কোয়ালিটেটিভ টেস্ট হচ্ছে সালফোসালিক অ্যাসিড, ইটস আ মোর সেনসিটিভ টেস্ট অ্যান্ড ইট ডিটেক্টস। কেন মোর সেনসিটিভ? কারণ অল টাইপ অফ দ্য প্রোটিন ক্যান বি ডিটেক্টেড বাই ইট, ঠিক আছে। আর একটা কম্পারিজন আছে, এটা না জানলেও চলবে, এনিওয়ে। রিয়েজেন্ট স্ট্রিপের মধ্যে প্রিন্সিপাল হচ্ছে কোলোরিমেট্রিক মেথড, বা সালফোসালিক অ্যাসিডের প্রিন্সিপাল হচ্ছে অ্যাসিড প্রিসিপিটেশন মেথড। রিয়েজেন্ট স্ট্রিপের মধ্যে অ্যালবুমিন শুধু দেখা যায়, বাট সালফোসালিক অ্যাসিড তো অল টাইপ অফ ইউরিন, মানে অল টাইপ অফ প্রোটিন ক্যান বি মেজার্ড, বাট এর সেন্সিটিভিটি অনেক লো, 5 to 10 মিলিগ্রাম, এর সেন্সিটিভিটি হাই 20 মিলিগ্রাম পার ডিএল। এর কালার চেঞ্জ দেখে, এর অ্যাপিয়ারেন্স অফ টার্বিডিটি দেখে নেয়, আর ইটস আ স্ক্রিনিং টেস্ট। সালফোসালিক অ্যাসিড ইজ আ ভেরি কনফার্মেটরি টেস্ট, ঠিক আছে, এটা স্ক্রিনিং যদি হয় তাহলে সালফোসালিক অ্যাসিড দিয়ে আমরা কনফার্মেশন করি, ঠিক আছে। আর বাকি এই পোর্শনটুকু মানে আমি মনে করি যে অ্যালবুমিন ইউরিয়া কাকে বলে, ডেফিনেটলি নর্মালি হচ্ছে 30 মিলিগ্রাম অফ ইউরিন, 0 to 30 মিলিগ্রাম হচ্ছে নর্মালি, 30 to 200 হচ্ছে মাইক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া। ইট ইজ আ ভেরি ভেরি সেন্সিটিভ টেস্ট বিকজ ইট
in case of early diabetic nephropathy, we can diagnose microalbuminuria, and if it is 300 milligram per 24 hours value থাকে, then it can be due to other causes. Microalbuminuria is a treatable case. যদি মাইক্রোঅ্যালবুমিনিয়া লেভেলেও যদি আমাদের মানে কিডনি ড্যামেজ হয়ে থাকে তাহলে তাকে ট্রিট করা যাবে, কিন্তু এরপরে হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ লেভেলে চলে গিয়েছে, মানে ইট ইজ ইরিভার্সিবল কেসেস। ঠিক আছে, আর একটা ইম্পর্টেন্ট পোর্শন হচ্ছে বেনজোন্স প্রোটিনিউরিয়া। বেনজোন্স প্রোটিনিউরিয়াটা কি, সেটা হচ্ছে এম প্রোটিন, myeloma protein. This is mainly secreted by the immunoglobulin. This is basically an immunoglobulin, and they are mainly secreted by the plasma cell or immunoblast. তো এই প্রোটিনের একটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে they are actually precipitate at the temperature of 40 to 60 degree temperature. 40 to 60 degree temperature. They start precipitating at the 40 to 60 degree temperature, but if it is boiled again, then at the boiling point, মানে এর থেকে টেম্পারেচার যদি বাড়ানো হয় তাহলে 70, 80, 100 তে গিয়ে they will dissolve. Again যদি টেম্পারেচার কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ওইরকম 45, 50, 60 কাছাকাছি যখন যাবে, they again start precipitation. So usually it's an indicator of plasma cell dyscrasias or different lymphomas where the immunoblast or plasma cell is in higher quantity. এই হচ্ছে তোমাদের প্রোটিনিউরিয়া ইন জেনারেল একটা ব্যাপার। তোমাদের যেটা করতে হবে, একটা 5 ml সিরিঞ্জ নিতে হবে, ইউরিন নেবে, উপর পোর্শনটাকে হিট করবে, যদি অ্যাপিয়ার করে তাহলে তোমাদেরকে অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিতে হবে, যদি ডিসঅ্যাপিয়ার করা যায় তাহলে দেন ইট ইজ ডিউ টু দ্য ফসফেট, যদি তারপরেও পারসিস্ট করে দেন ইট ইজ ডিউ টু প্রোটিন, দেন প্রোটিনের গ্রেডেশন করতে হবে।